हेलो ऑल यूट्यूब फैमिली। तो आज ऑफिस तुमको देखा कमी कौन एक्चुअली काम हो ऑफिस रे बहुत दिन होगा वीडियो अपलोड करने एक्चुअली मु ऑफिस आसे नहीं। मेन रीजन हूँ से ऑफिस आसे नहीं जहाँफल कि मो वीडियो ऑफिस रो लाइव मु कर ठीक है। तो आज से पिला छुट्टी अच्छी से आम ऑफिस स्टाफ जड़े सुपरवाइजर से छुट्टी अच्छी से आज पूरा ऑपरेशन देखुची है कि तो से ये फ्री पिला गोटे पिला सटिंग करके छिमाल नहीं कि चाहिए लोकल पिलाटा एगुड़ा सब रखिकी जागुड़ा दे सारिक आसिक मुझे एगुड़ा नहीं जीव आउ दीटा पिला अलरेडी बाहरी सारे फिल्ड को आउ दीटा पिला आसी ना एगुड़ा ता माल गुड़ा गोटे पिलार आ गोटे पिलार एगुड़ा माल सब सटिंग कर दिखाई बुरा रू काढ़ी से सब देखते बाहर बुरा सब पड़ी एटा देखु जो डीटीडीसी मु फास्ट स्टार्ट करते डीटीडीसी वेलकम किट दिखाई इंडियन डेलीवरी बैग गोटे दिखाई बुकिंग आउ यार गोटे हेलमेट भी आसाला डीटीडीसी रो सब डेलीवरी बैग्स एटा गोटे देखो डीटीडीसी रो एटा तार सब दे थाए ऑर्डर कर पारिबो पैकेजिंग पे तापरे तुमर टिके रो डैशबोर्ड भी तुमको देखेबी एबे जे एक्चुअली डैशबोर्ड रे केमती कोन काम होची। ठीक अछि एटा गोटे होची एटा गोटे डेलीवरी बैग एटा खराब पानी छिंडी जाइछि। ठीक अछि एटा नुआ अछि दरकार ले यूज हो देखो सब कैमेरा तो वाईफाई कैमेरा मु जो भी एक्चुअली मु जो एरिया रे भी देखिपारि ऑडियो शुणी पारि कौन हो ऑफिस भितर किए कथा कौन होमती कौन जापारि यहीटा गोटे देखते यहाँ गोटे हूँ सीपी प्लस कैमेरा इनस्टॉल कर ठीक है निजे निजे ही कर सब निजे वायरिंग करके मुझे कर एगुड़ा सब सील रिजेक्टेड सील जोड़ा सील मारा ही थे बुरा सब कट करके बाहर न पकईकि ये सब रखाई। ठीक है तले देखा कौन कौन रखाई देखो यहाँ हूँ टीएससी रो थर्माल प्रिंटर। ठीक अच्छे यहाँ आपंकर जो मिशो माने आरवीपी माने आपंकर रिटर्न जो गुड़ा कर गोटे ऑर्डर कले पसंद आस रिटर्न कर दे रिटर्न कर सारापर ये सब यहाँ प्रिंट थर्माल प्रिंटर यहाँ बाहर करके पेस्ट करा जाए। यहाँ हूँ भलमर ओके भलम माने आपंकर मिशो मिशोर लॉजिस्टिक्स ट्रांसपोर्ट सब भलम देखुची मिशो तार सब बुझाबुझी कर। ठीक अच्छे यहाँ हूँ एचपी मोर प्रिंटर एचपी स्मार्ट टैंक 2529 मॉडल यहाँ हूँ कैमरा सेटअप लाइव यहाँ हूँ राउटर इंटरनेट प्रोवाइड करने। ठीक अच्छे आठ गोटे लगे देखो आप सीपी प्लस वाईफाई कैमेरा गोटे लगे। ठीक अच्छे देखो आप डैशबोर्ड देखो यहाँ हूँ एक्सप्रेस पेज डैशबोर्ड लास्ट मेल एक्सप्रेस पेज ओके एगुड़ा देखो व्हाट्सएप सब ग्रुप गुड़ा ओडिशा अनाउंसमेंट जहाँ कि आरवीपी मिशोर ओके यह सब डाटा मुझे रखे पर डे रो जेहेतु मोर यहाँ हूँ 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख
5 तारीख 6 तारीख सबूर डाटा रखी देख यहाँ हूँ आम के तारीख 5 तारीख देख एक्सप्रेस पिज्रे मोर 124टा सिपमेंट एफडी होता 67 डेलीवरी है 11टा सिपमेंट मोर रिटर्न जाइला 5टा सिपमेंट पिला उठे पिकअप करके से टाइप हूँ मेसोर डाटा मुझे निजे मोर एक्सेल सीट करके रखे फ्यूचर काम दब से मिसोर 241 सिपमेंट एफडी होता 182टा सिपमेंट डेलीवरी है 9टा आलोकेसन होता पिकअप से भर 5टा सिपमेंट पिकअप डाउन ठीक अच्छे ये लिखी दिए सब से भाया टाइप सीओडी कलेक्शन भी सेमती मन करूँ आज गोटे पिला फील्ड को जाइए तो सी केते कौन कलेक्शन कला कौन कला से डाटा भी ऑब्वियसली से सिस्टम सब शो करे किंतु मो निजर रखी था फ्यूचर किसी माने काम मन कर गोटे पिला फील्ड को जाइए से तार किसी माने टंका सी खर्च कर देछि तो सेटा तो से सिस्टम शो कर सेटा ऑब्वियसली सेटा मत रखा पड़ो कौन जो मंथली हम से मो सैलरी टाटा जमी यहाँ देखो एक्सप्रेस बिज कलेक्शन सीट्रे टोटाल कलेक्शन है 30,564 टका ठीक अच्छे से भर 14,783 टका हूँ कैश कलेक्शन होता 15,104 टका हूँ ऑनलाइन कलेक्शन होता टोटाल 29,000 टका 887 कलेक्शन है से भर ड्यू देख गोटे पिला रखी 300 टका ड्यू खर्च कर तार जहाँ मिताल ढाड़ी कि जहाँ किसी कर 200 टका ड्यू रखी गोटे पिला 200 टका 400 टका ड्यू जाती किसी गोटे खर्च से टाइप मिसर देख मिसर भी सेमती टोटाल सीओडी कलेक्शन होता 5 तारीख हूँ आपंकर 46,847 टका सीओडी कलेक्शन होता आउ 44,437 टका कैश कलेक्ट होता ऑनलाइन एति कलेक्ट होता एगुड़ा सब डाटा मुझे रखिकी मैंने एक्सेल सीट अपलोड करके रखे इनकेस मैंने एगुड़ा सब ड्राइवर मैंने गूगल ड्राइव अपलोड करके रखी दिए जहाँफल कि मैंने बैकअप रही डिलीट होबार संभावना कम रही रखिकी काम करे ठीक अच्छे तापर आपन को देखेबी केमती कौन काम कर यहाँ हूँ देख तुम ये मिसोर डैशबोर्ड मिसोर एक्सप्रेस बीज कौन सबूर लिंक्स प्रोवाइड थाए अलग अलग किंतु मिसोर सेमती किसी नहीं तार गोटे डैशबोर्ड सब कंप्लीट ये ऑपरेशन तुम कर मन कर आपंकर ये आप पिला को छाड़े इन्वेंट्री गले आप क्रिएट डीआरएस क्लिक करदे ये एम्प्लॉय ना जति सरनाई तुषार नहीं जिते सब अच्छी पिला ना गुड़ा मोर क्लिक करला माने से ऑटोमेटिक ये हम सब करेंगे से टाइप आप जब बेगिन करेंगे मन कर ट्राए कर सब आरटीओ सिपमेंट को आरटीओ के देखिए ये देखो मोर देखिए आरटीओ के 22टा आरटीओ अच्छी 22टा ये भर जो सब रिएटेम्प्ट सिपमेंट थी ये कि आउ जो से सामना गुड़ा रखी सिपमेंट किसी ठीक अच्छे आउ ये मोर ये थाकर भी किसी अच्छी जोटा कि रिएटेम्प्ट सिपमेंट ऑलरेडी 3 टाइम्स 4 टाइम्स हो सारी से सिपमेंट भी आरटीओ होबार से भर 22टा सिपमेंट ये आरटीओ देखो शो कर मैंने ये मतलब 22टा सिपमेंट को आज बेगिन करके काली मत कनेक्शन देवाई पड़ो गाड़ी साइकिल ऑलरेडी गाड़ी आसी सारी आज गाड़ी आसी सारी से देखो ये लेफ्ट साइड जो बुरा गुड़ा अच्छी जोड़ा हूँ मिसर बुरा गुड़ा ठीक अच्छे आउ एक्सप्रेस बीच आसनी लोड कौन पैना से बालेश्वर माने कर्फ्यू लगी 144 जदि कि बालेश्वर अच्छा सब जानी बालेश्वर कर्फ्यू लगी जहाँफल कि से भाइकेल आसी पारनी 3 दिन 3 डेज होगला भाइकेल आसी पारनी मो पाक तो भलमो माने मिसोर आउ एक्सप्रेस बीच रे टिके आपन डिफरेन्स अच्छी जदि आप जानते ऑब्वियसली काम करदेवे दुईटा सेटारे किंतु टिके डिफरेन्स अच्छी आपंकर एक्सप्रेस बीच रे कौन होची ना आपंकर प्रत्येक जिनस आपन को ओपन कराया पड़ो तार स्वतंत्र लिंक माने मन करते आप लास्ट माइल अच्छे जो कि पिला मानक आप आलोकेशन करेंगे पिला छाड़े एफडी करेंगे ऑन फील्ड छाड़े सिग्नल स्कान करके तापर आपंकर डे इन क्लोजर करेंगे शिपमेंट आलोकेशन करेंगे आरबीपी आलोकेशन करेंगे से लास्ट माइल काम लास्ट माइल तार स्वतंत्र लिंक गोटे अच्छे से ठीक अच्छे तो मन कर आप बैक कनेक्शन करेंगे माने बेगिन करेंगे जैसे सब आरटीओ सिपमेंट सब प्रॉपर स्कान है कि प्रॉपर सील्ड स्कान है कि जाए गोटे भी सिपमेंट माने भूल भाल होबार संभावना बहुत कम थाए प्रत्येक सिपमेंट डाटा प्रॉपर रहे ठीक अच्छे देखते यार तार ये तार हब ऑपरेशन पे अलग लिंक्स अच्छी एक्सप्रेस बीच एरा हब ऑपरेशन पे अलग लिंक अच्छी सीओडी कलेक्शन पे अलग लिंक अच्छी लास्ट माइल पे अलग लिंक अच्छी बुझिपारे ना तो ये तार लिंक्स अच्छी किंतु भलमोर कौन ना सी गोटे माने लिंक ही तार सब किसी दे मन कर आरटीओ आप क्रिएट आरटीओ डीआरएस
କରିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆରଟିଓ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ କରିକି ଏଠି ଆପଣ ଆରଟିଓ ବେଗିନ୍ କରିପାରିବେ। କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ଏଠି ଟ୍ରିପ୍ସ ଗଲେ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ ଗଲେ କ୍ରିଏଟ୍ ଟ୍ରିପ୍ କରିକି ଆପଣ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବେ। କ୍ରିଏଟ୍ ସିଟ୍ ପ୍ରଥମ ଯାଇକି ପ୍ରଥମ କନେକ୍ସନ୍ ଦେବେ, ତାପରେ ଆଉଟବାଉଣ୍ଡ ଯାଇକି ଆପଣ ଟ୍ରିପ୍ରେ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି। ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ଅପରେଟ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେମିତି ମୋର ବାହାର ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏସବୁ ବାହାରଟା ଆମର ସବୁ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆଜିର ସିପମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆଜି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆସିଛି ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ଅଛି 70ଟା ସିପମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏଠି ଅଛି 38ଟା ସିପମେଣ୍ଟ, ଏଠି ଅଛି 7ଟା ସିପମେଣ୍ଟ, ତାପରେ ଏଠି ଅଛି 45ଟା ସିପମେଣ୍ଟ। ଏବୁରାରି କେତେ ସିପମେଣ୍ଟ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଜ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ମୁଁ ବେଗିନ୍ କରିଛି। ଯେମିତିକି ଦେଖ, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଆରଟିଓ। ଆରଟିଓ ମାନେ ଯେଉଁ ସିପମେଣ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ 3 days 4 days ପରେ ଆମକୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ବେଗିନ୍ କରିକି ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଯେଉଁ ମାନେ ବିବିଏନ୍ ହବ୍ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହବ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼େ। ଭାଇକିଲ୍ ଆସିବ, ଭାଇକିଲ୍ ଆସିନି 3 days ହେଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ବେଗିନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଭାଇକିଲ୍ ଆସିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କନେକ୍ସନ୍। ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ୟେଲୋ ସିଲ୍ ମାନେ ଡିଟିଓ ସିପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଆପଣଙ୍କର ପିକଅପ୍ ରିଟର୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିକଅପ୍ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ ରିଟର୍ନ କଲେ, ସେ ପିକଅପ୍ ରିଟର୍ନ କଲା ମାନେ ଆପଣ ଏଇ ସିଲ୍ରେ ୟେଲୋ ସିଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି କନେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି SP ପ୍ଲସ୍ର ବୁଲେଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଲଗେଇଛି, ନାଇଟ୍ ଭିଜନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ ବାହାରେ ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖେଇବା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିଥିଲି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ କ୍ୟାମେରାର ଫୁଟେଜ୍ଟା ଥିଲା। ସେଇ ଫୁଟେଜ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିକି ଦେଖେଇଥିଲି। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୋ ଘର ଏଇଠୁ ମନେ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ଏଇଠୁ ହେବ 4 କିଲୋମିଟର୍ସ ହେବ, 4 କିଲୋମିଟର୍ସରେ ମୋର ଏଠି ଘର, ମୁଁ ଆରାମସେ ଯାଇ ଆସି କି ମୁଁ ମାନେ ମୋ କାମ କରିପାରିବି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆଡ଼େ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ DTDC ନେଲି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବ୍ରିଜ୍, ତାପରେ ମିଶୋ, ସବୁ ପ୍ରକାର ନେଇକି ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଏମିତି ସିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ। ତ ଯଦି ନିଜେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଆମ ଆଖପାଖରେ ରହିକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଲ ଇନକମ୍ ଯେଉଁଟା କରିହେବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରୋଫେସନାଲି ମାନେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି କାମ ଆସିଲେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଓପନ୍ କଲେ, ସିଷ୍ଟମ୍ ଓପନ୍ କଲେ, ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ସଲ୍ ସବୁ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଉଟ୍ କରିକି ଦେଲେ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିକି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆପଣ କାମ କଲେ, ବେଷ୍ଟ, ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ଏଇ କାମ। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେସର୍ ବି ରହିବ। ପ୍ରେସର୍ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନେ କରନ୍ତୁ ସିପମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖ ପଡ଼ିକି ରହିଛି ମୋର, ଅବଭିୟସଲି ପିଲା ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବ। ଯଦି ପିଲା ନ ଆସିଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ପିଲା ନ ଆସିଲା ମାନେ କମ୍ପାନୀର SOP ଅଛି, କମ୍ପାନୀର SOP ଅନୁସାରେ ଆପଣ 2 daysରୁ 3 days ଭିତରେ ଯଦି ସିପମେଣ୍ଟ ନ କ୍ଲିୟର୍ କଲେ, ତାହେଲେ କମ୍ପାନୀ ତା ଆଡ଼ୁ ଲଷ୍ଟ ମାରିଦେବ। ଲଷ୍ଟ ମାରିଦେବା ମାନେ ଯଦି ସେ ଲଷ୍ଟ ମାରିଦେଲା, ସେ ସେଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍, ଗୋଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ ଅଛି, ଏଇ ପାର୍ସଲ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଉଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ 300 ଟଙ୍କା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ପାର୍ସଲ୍ ମୁଁ ଡିସ୍ପାଚ୍ କଲିନି ବା FD କଲିନି ବା ପିଲାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଲିନି, ନାହିଁ, ସିପମେଣ୍ଟ ମୋର ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲା, ମୁଁ FD କଲି ମାନେ ଅନଫିଲ୍ଡ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ। ଦେନ୍ 3 days ପରେ କମ୍ପାନୀ ତା ଆଡ଼ୁ ଲଷ୍ଟ ପକାଇଦେବ, ମାନେ ସେ ସିପମେଣ୍ଟଟାକୁ ହଜିଯାଇଛି ବା ହଜିଗଲା। ତ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ସିପମେଣ୍ଟଟାକୁ ଏଇଠି ମୋ ଅଫିସ୍ରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହିଲା। ଏକ ତ ମୁଁ ଏଟାକୁ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ଡେଲିଭରି ଦେବି, ମାନେ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ଥିବ ସେ ସିପମେଣ୍ଟର ପାର୍ସଲ୍ର, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ କଲ୍ କରିବି ବା ତା ପାଖକୁ ଯାଇକି ଭାଇ ନିଅ ପାର୍ସଲ୍ଟା, ହେଲେ ମୋ ପଇସାଟା ରିକଭର୍ ହେଇଗଲା। ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ସେ ଦୂରରେ ଥିବ ବା ତା ପାର୍ସଲ୍ ସେ ସିପମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଅବଭିୟସଲି ନାଇଁ କହିବ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସିପମେଣ୍ଟ, ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେବି, ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି, ସେଟାକୁ ମୋର ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବା ଡିଲେରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମୁଁ ନେଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଏବେ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ସିପମେଣ୍ଟର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେ ଲଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ସିପମେଣ୍ଟ ଆଉ RTO ହେବନି, ମାନେ ରିଟର୍ନ ହେବନି କମ୍ପାନୀକୁ, ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏନି ହାଉ ଟଙ୍କାଟା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ତା'ର ସବୁଠୁ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହେଡ଼େକ୍ ହେଇପାରେ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେନ୍ ପାୱାର୍ ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଡେଲି ବେସିସ୍ରେ ଯେତେ ଛୋଟ ଏରିଆ ହେଲେ ବି, ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ହେଲେ ବି
ଅତି କମ୍ରେ 150-200 ଲୋଡ଼ ନିହାତି ରହିବ, ନିହାତି ମାନେ ନିହାତି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ଲୋଡ଼। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ରୁଟ୍, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍କୋଡ଼୍ ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବି 4-5ଟା ରୁଟ୍ରେ ଗଲେ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କର ଛୋଟ ମାନେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ଅଛି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ଛୁଟି ନେବେ, ଇଏ ନେବେ, ସବୁ ନେବେ। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖ, ଯଦି ନ କଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା ହଠାତ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା କି ମନେ କରନ୍ତୁ କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଲା, ଅବଭିୟସଲି ସେଠାରେ ତ ଆପଣ କନସିଡର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହଁ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ବା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଟାକୁ ଆପଣ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେ ଆସିବ ବି ନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ହଁ କହିଦେବି ନା ତୁ ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଆସିକି ଏଠି କାମ କର, ଯାଇକି ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ସେମିତି ହେବ ହିଁ ନାହିଁ। ତା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ବା ଯାହା ହେଇଛି ସେ ଶୁଣିବ ହିଁ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କାମ କରୁଛି ବୋଲି କ'ଣ ତାର ମାନେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେ ଛାଡ଼ିକି ତ କାମ କରିପାରିବନି ନା। ତ ସେଇ ହେଲା କଥା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେନ୍ ପାୱାର ପୁରା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଆପଣ ଦେବେ ପିନ୍କୋଡ଼୍ ୱାଇଜ୍ ବା ପିନ୍କୋଡ଼୍ ୱାଇଜ୍ ତ ଏବେ ରହୁନି, ମାନେ ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ ହେଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଲୋକେସନ୍ ହେଇଥାଉ, ସେ ବ୍ଲକ୍ ଏରିଆ ଥାଉ ବା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆ ଥାଉ ବା NSC ଏରିଆ ଥାଉ, ସେଇ ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଡିପୋଜିଟ୍ ଥାଏ। ସେଟା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋସିଜିଓର ହେଇଯିବ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ୱିଦିନ୍ 2 ୱିକ୍ସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମାନେ ଲାଇନ୍ ୱାନ୍ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବ। ଲାଇନ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଭାଇକେଲ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଲୋଡ଼ ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 10ଟା 20ଟା 30ଟା 40ଟା ରହିବ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 1 ୱିକ୍ସ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋଡ଼ ବଢ଼ି ମାନେ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ରହିଲା ପେ ଆଉଟ୍। ସବୁଠୁ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା କମେଇବେ, କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ଜିନିଷ ତ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ନା। ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ତ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କମେଇବା। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଁ ବସିଲେ କାମ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା କମେଇବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମିନିମମ୍ ବି ଏଭରେଜ୍ ଲୋଡ଼ ଆପଣଙ୍କର 200 ରହୁଛି ବା 220-30 ରହୁଛି, ଏଭରେଜ୍ ମାନେ କରନ୍ତୁ 250 ରହୁଛି ବା 200 ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ ମନ୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ 25,000-30,000 ରହିବ। 25,000-30,000 ନିହାତି ମାନେ ରହିବ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍ ରହିବ। ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିକି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟ୍। ତାପରେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ବେଶୀ କମେଇବେ କି କମ୍ କମେଇବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସେ ଟଙ୍କା ପଠାଇଦେବ 15 ଦିନ ପରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ 1 ତାରିଖରୁ, ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ପାଇବେ, ଯେତିକି ବି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ସିପମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଡେଲିଭର କରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ବି ଆପଣ ପିକଅପ୍ ଡନ୍ କରିକି ଆପଣ ସେଟାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ସିପମେଣ୍ଟ 1ରୁ 15 ତାରିଖର ସିପମେଣ୍ଟ ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଆପଣ ପାଇବେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ବା 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆଉ 15ରୁ ଯେଉଁ 30 ତାରିଖ ଟଙ୍କାଟା ପାଇବେ ପୁଣି ଆପଣ ପାଇବେ ତା'ର 15 ଦିନ ପରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 15 ବା 16 ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ସେଇଟା ପେ ଆଉଟ୍ଟା ଆପଣ ରିଲିଜ୍ ହେବ। ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ 15 ଦିନରେ ପେ ଆଉଟ୍ଟା ରିଲିଜ୍ ହେବ। ତ ଏଇ ହେଲା କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଉ କିଛି ମାନେ ରହୁଛି ସେମିତି କିଛି କ୍ୱେରି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଭରାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ମୁଁ କହିଦେଲି ଯେ ଏମିତି ସେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ସେଇ ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେ, ଇଏ କରିପାରିବେ। ତ ଏଇ ହେଲା କଥା। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ଆପଣ କ୍ଲାରିଫାଇ ହେଇଯାଇଥିବେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏ କାମ କରୁଛି ବା ଏଇଟା ମୋର ନିଜର, ମାନେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି, ହେଇଗଲାଣି 1 ଇୟର୍ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ମୋର କାମ କରିବାର। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଘରେ ରହିକି ବା କିଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମୁଁ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗୋଟେ ବେଟର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଇନ୍ କେସ୍ ଯଦି ମୁଁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସାରିକି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ୱେ ଯେ ଆପଣ କରେଇ ଦେଇକି ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ବସେଇକି ବା ନିଜେ ବସିକି ଆପଣ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବେ। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଟାଇମ୍ ଦେଇ ହେଉନି, ଟାଇମ୍ ଆରାମସେ ଦେଇହେବ। ମୁଁ ଦେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ମୁଁ ଏବେ
ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛି ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ମୋର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ। ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରୁହେ, ମୁଁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦୁନିଆକୁ। ମାନେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୋର ଆଉ କ'ଣ କିଛି କନସର୍ନ ରହିପାରିବ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମାନେ କାମ କଲେ ବା କାମ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ମୁଁ କଲି, ମୁଁ ତ ସର୍ଟନ୍ ଏଇ ବିଜନେସ୍ରେ ମୁଁ ସେଟେଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମୁଁ ମୋର ଚାହୁଁଛି ଅଲଗା କିଛି ବିଜନେସ୍ ବି। ମୁଁ ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜବ୍ ଫବ୍ ନ କଲି, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପାଇଁ। ମୋର ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ ବି ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, କନଷ୍ଟେବଲ୍ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ବାହାରିଥିଲା। ତ ମୁଁ ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ, ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଲାଣି 2 ବର୍ଷ ବାହାରି ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି ଇନକେସ୍ ଯଦି ସେ ଜବ୍ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ହଁ ମୋର ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ମୋର। ଏଟଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଏଇ 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ଆଉ କିଛି ମାନେ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଲାଗିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବହୁତ ବେଟର୍ ହେବ। ମୁଁ ମାନେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ହଁ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବିଜନେସ୍ ମୁଁ କରୁଛି ମାନେ ଭଲ ହିଁ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋର ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ମୋର ବହୁତ କିଛି ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇ ଡ୍ରିମ୍ସ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବି। ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୋର ଡ୍ରିମ୍ସ ଅଛି, କିଛି ଆଶା ଅଛି। ତ ଯଦି ଇନକେସ୍ ମୋର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା। ଘର ଲୋକ ସବୁ ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁ, ସେଟେଲ୍ ରହୁ। ବାପା ମାଆ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କୌଣସି ପୁଅକୁ କି ତାଙ୍କର କୌଣସି ମାନେ ଝିଅକୁ ଯେ ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁ, ବା ସିଏ ବିଜନେସ୍ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇକି ଏପଟେ ଫେଲିଅର୍ ଯଦି ହେଇଗଲା କ'ଣ ହେବ, ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍। ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ସେଇଟା। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ପିଲା ମୋର ସେଟେଲ୍ ରହୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ସିକ୍ୟୋର୍ ରହିବ, ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିବ, ଇଏ ମିଳିବ, ସିଏ ମିଳିବ, ଝିଅ ଭଲ ଦେବେ, ଇଏ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଏତେ ବିଲିଭ୍ କରେନି। ମୋ ଘର ଲୋକ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ବାପା ମାଆ ମାନେ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ମାନେ ସେ ବି ତାଙ୍କର ସେମ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁ, ଇଏ କରୁ, ସେ କରୁ। ମୋର କିନ୍ତୁ ସେମିତି 1% ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହିଁ କରିବି ବା ମାନେ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଜବ୍ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାହା ବି କରେ, ଇନକେସ୍ ମୁଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ବି କରେ ବା ଯାହା ବି କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବିଜନେସ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିବି, ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ମାନେ ମୋର ଆର୍ନିଂଟା ଠିକ୍ ହେବ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍, ବାସ୍ ଏଇ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଯଦି ଆଉ କିଛି କରିଥିବ, ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଡିଟେଲରେ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ଏଇ ଟପିକ୍ର ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପିସ୍ ହେଲା, ମିଶୋ ହେଲା, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ର କ୍ୱାରି ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି କନସର୍ନ କରିବେ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଏଲାବୋରେଟ୍ କରିକି ଭଲସେ କରେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଦେଖିବି ଯଦି ମୋର ମନେ କରନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ବା ଇଏ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ମାନେ ଫ୍ରି ହେବି, ମାନେ ମୁଁ ଏବେ ତ ଏଠି ଅଫିସରେ ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରି ହେବି ବି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ଯେଉଁଥିରେ କି ମାନେ ଯେତେ ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଆମର, ମୁଁ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେମାନେ ସେତିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କରିବେ। ୟା ପରେ ବି ବହୁତ କିଛି ଫିଲ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ହଁ ୟାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର ଏତିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, 1 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ରହୁଛି, ସେତିକି ମୁଁ କରିପାରିବିନି। ଅବଭିୟସ୍ଲି ବହୁତ କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ନଥିବ, ବା ସେମାନେ ସେମିତି ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସେମିତି ନଥିବ ଯେ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ତ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ବାଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ କିଛି କମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ କମେଇକି ଆପଣ ଇନକମ୍ କରିକି ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ବି ଏଇଟା ମୋର ଲୋନ୍ ନେଇକି ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଘର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି। ମୋ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ ମାନେ ପୁଅର୍ ମିଡ଼ିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଆମେ ବିଲଙ୍ଗ୍ କରୁଛୁ। ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପେଲେଟ୍ ମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେଉଥିଲା,
ସେଇ ଲୋନ୍ ନେଇକି ମୁଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ଆପଣ ଯେଉଁ ଯେମିତି ମାନେ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ନହେଲେ ଯଦି ବର୍ଷେ ପରେ ହେଲେ ବି ଆପଣ କାମଟାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଯଦି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଯାଇକି ଜବ୍ ଫବ୍ କରନ୍ତୁ, ପଇସା ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହୁଛି ନା ମୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି ନା, ନିଜ ଯାଇକି ନିଜ ଅଫିସ୍ ଟାଇପ୍ର ପୁରା କରିକି ବସିଲେ ମାନେ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ରହିଲା, ନିଜର ନାଁ ରହିଲା ଯେ ହଁ ତା'ର ଅଫିସ୍ ତ ଟିକେ ଫିଲ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବାନି। ଓକେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।